Welcome to Git Solutions. This is your Lokesh. So, in this session, we are going to discuss the different functions of MS Excel, such as statistical function and financial functions, and some other, that is the logical functions. Okay. So, before going to statistical and financial and logical functions, so first, in order to apply the formulas in spreadsheet and in MS Excel sheet, so we have to know and we have to analyze what is absolute and relative references should be used in the MS Excel sheet, and how it will be going to perform, and how it will be going to give, and how we are going to give the absolute and relative reference, and where we have to use this absolute and relative references in the formula while calculating the statistical and logical and financial functions. Okay, so let's see what do you mean by absolute and relative references in MS Excel. It is very important concept for a practical, because you have to apply the various formulas to calculate mean, median, mode, range, correlation, regression, so like this. So, and also other techniques, that is logical techniques and logical operations and such. Now let's see the meaning of absolute and relative references here. So the first one, absolute reference. Absolute reference. See, what is this absolute reference? In the sense, when you want a formula, or when you have to use formula in MS Excel sheet, so when you want this formula in MS Excel sheet consistently to refer to a particular cell, you need to use an absolute cell reference or absolute relative reference. See here once again, when you want formula in MS Excel sheet consistently, which is necessary to applicable for all the cells, the same formula, then you have to use the absolute reference for a particular cell. Therefore, you need to use an absolute cell reference. See, if you want to use an absolute reference, you have to use the dollar symbols, which means a dollar specifies that you are using a absolute reference in a particular cell while entering the formula. I will tell you the example, and I will show the example how this absolute reference and how this dollar symbols will be going to use in a particular formula, which is necessary to applicable to calculate the certain given problem or certain given illustration. Okay, so when you are going to use the absolute reference in a particular MS Excel spreadsheet, you have to use the dollar symbol here. Okay, so this is the dollar sign that appears. So where you are going to use, in the sense, that is before column letter and before row number. So see, for example, if you assume a B2 is the cell address, if you want to use the formula in B2 cell, in some cases you have to use the absolute reference, so that you have to use the dollar sign, right? So dollar sign you have to use, that is before. B is nothing but it is a column letter, right? So I was already explained that column letters and row numbers. If you want to identify the columns, you have to know that is the heading of columns, because the columns, each and every column has a separate column letters. So B is nothing but column letter, 2 is nothing but row number. If you want to use the absolute reference, you have to use the dollar sign, that is before the column letter and before the row number. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಮುಂಚೆ, ರೋ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್. when you want to use an absolute reference, you have to add the dollar sign. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್
it is a relative reference. So next see the concept that is the relative reference. ಯಾವ ತರ ಈ relative reference ಮತ್ತೆ absolute reference assumption ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. See, when you enter a cell reference in your formula, that Excel assumes it a relative reference unless you change it to the absolute reference. ಅಂದ್ರೆ in MS Excel sheet, if you enter any formula without mentioning any absolute references or without locking any formula with the dollar sign, then MS Excel sheet assumes it as a relative reference. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು MS Excel ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ನೀವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ if you want to use the relative reference, definitely if you want to use the relative reference in a MS Excel spreadsheet, you have to remove that dollar sign. So already ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, B2 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. So if you want to use absolute reference, you have to use dollar symbols that is before column letter and before row number. If you want to use the relative reference, you have to delete or remove the dollar symbols before column letter and row number. So this is the actually the difference between absolute reference and relative reference. Let's see the example. So absolute reference ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರೋ ನಂಬರ್. I will tell you the situation where you have to use this functions. Okay, so relative reference ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, see the example now. See, for example, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ರುಪೀಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರುಪೀಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಇದೆ? 25 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2ಗೆ, 6ಗೆ, 9ಗೆ, 10ಗೆ, 12ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? 5, 6, 8, 9, 4. ಸೊ 12ಗೆ 4, 10ಗೆ 4, 9 and 9ಗೆ 8 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ 6ಗೆ 6 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ಗೆ 5 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು? ಈ 25 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ 25, ಆ ಸೆಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, C2. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ C2 ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ C2 ಅನ್ನೋದು, C2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ C2 ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು? 5 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. 5 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯಾವುದು ಈ 25 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ 5 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ B5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 5 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು B5 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ C2 25 ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 125 ರುಪೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 125 ರುಪೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ we have applied the formula that is C2 ಅಂದ್ರೆ 25 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು B5 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. B5 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ 2/4/2021. ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ
ಸೊ ಈಗ ಈ 125 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 11250 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, so I already told that if you enter any formula in a particular cell, MS Excel or spreadsheet software assumes or MS Excel assumes it is a relative reference ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು assumption ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ assumption ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That is until you are going to use absolute reference for particular formula. ಸೊ ಈಗ 25 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಕಾಮನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ 25 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, 25 ರೂಪೀಸ್ 6ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, 25 ರೂಪೀಸ್ 8ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ 9ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 25 ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ MS Excel ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, ಈಗ 125 ರೂಪೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C2 ಇಂಟು B5. C2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 25, B5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ 125 ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? C3 ಇಂಟು B6. C3 ಅನ್ನೋದು ಇದು ಈ ಸೆಲ್ಲು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B6 ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್. ಸೊ C3 ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 6 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ C4 ಇಂಟು B7. C4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ C4 ಇಂಟು B7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ 8 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆ 8 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಆ್ಯಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 25ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ 25 is common for all the quantities. If you want to use this 25 as a common reference for all the cell, we have to lock this 25. How we are going to lock? In the sense, we have to use the absolute reference in a MS Excel spreadsheet. ಈಗ ಈ 25 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವಾಗಿ, ಈ 125ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ 125 ರೂಪೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C2 ಇಂಟು B5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ C2, ಸೊ ಈ 25 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ? C2 ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ C2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 125 ರೂಪೀಸ್ಗೆ C2 ಇಂಟು B5 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0ಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಿತೌಟ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ 25 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ 25 ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 25ನ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ರೋ ನಂಬರ್. ಈಗ 25 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ? C2 ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 25 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲೇ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ 125 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 25 ಇಂಟು 5. ಸೊ ಈಗ 25 ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ C2 ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಈ 25 ಅನ್ನೋದು C2 ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? C, ರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 2. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ C2 ಅಂದರೆ 25 ಅನ್ನೋದು
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್, ಬಟ್ B5 ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. B5 ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, C2 ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, in order to make quick calculation we have to use the absolute references. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ 125 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 25 ಇಂಟು 5 ಅಂದರೆ C2 ಇಂಟು B5, C2 ಇಂಟು B5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 150 ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C2ನೇ ತಗೊಳ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ MS Excel takes the common phenomena or common characteristics which is necessary to applicable for the other cells to calculate the values. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ C2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ 25 ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 25 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ relative reference and absolute reference. Okay, now see once again, absolute reference, when you want a formula consistently ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 25 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಫರ್ ದಿ 25 ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂಡ್ 25 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ absolute cell or absolute cell reference. So if you want to use absolute cell reference, you have to use the dollar sign, that is before column letter and before row number. If else, MS Excel assumes it is a relative reference. Relative reference ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು absolute reference. This is the exact difference between absolute reference and relative reference.